सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। 16वां अध्याय। दोहरा। दुर्जन सर्प समान है, ताते सर्प विसेख। सर्प डसै काहू समय, दुर्जन पग पग देख। दुर्जन सर्प समान है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु की किरपा नाल चाणक राजनीति ग्रंथ ਜਿਹਦੇ ਆਪਾਂ 15 ਅਧਿਆਏ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਖੀਰਲਾ ਅਧਿਆਏ ਹੈ 16ਵਾਂ ਅਧਿਆਏ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। 16ਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਆ, ਦੋਹਰੇ ਛੰਦ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖ ਦੀ, ਭੈੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਦੁਰਜਨ ਸਰਪ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਦੁਰਜਨ ਹੁੰਦਾ ਦੁਰ ਨਾਮ ਖੋਟੇ ਦਾ, ਜਨ ਨਾਮ ਮਨੁੱਖ ਦਾ। ਖੋਟਾ ਮਨੁੱਖ ਭਾਵ ਦਿਲ ਦਾ ਖੋਟਾ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਸਰਪ ਸੱਪ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ, ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਆ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹਨ, ਇੱਕ ਸਮਾਨ, ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਸਰਪ ਵਿਸੇਖ, ਤਾਂ ਤੇ ਕਹੀਏ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਪਿੱਛੇ ਬੜੀ ਵਾਰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਇਸ, ਅਤੇ ਤੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਰਥ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਪ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਤਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਪ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਹੀਏ ਚੰਗਾ ਵਾ, ਉੱਤਮ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਪ ਫੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆ, ਚੰਗਾ ਵਾ। ਕਿਸ ਕਰਕੇ? ਅੱਗੇ ਇਹਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸੱਪ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਵਾ, ਖੋਟੇ ਸੱਪ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਵਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਵਾ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੁਕ 'ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਗੇ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਵੇਂ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਤੇ ਸਰਪ ਵਿਸੇਖ। ਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਹੀਏ ਉਹ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਦੁਰਜਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵੇਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਹੀਏ ਉਸ ਖੋਟੇ ਪੁਰਖ ਤੇ ਕਹੀਏ ਤੋਂ, ਉਸ ਖੋਟੇ ਪੁਰਖ ਤੋਂ, ਉਸ ਖੋਟੇ ਪੁਰਖ ਨਾਲੋਂ ਸੱਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਹੀਏ ਚੰਗਾ ਵਾ, ਵਧੀਕ, ਉੱਤਮ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ? ਸਰਪ ਡਸੈ ਕਾਹੂ ਸਮੇਂ। ਸੱਪ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਡੰਗ ਮਾਰੇਗਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਪੈਰ ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਰਤੱਵੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਵੇ ਭੈ ਭੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ। ਸਰਪ ਡਸੈ, ਸੱਪ ਤਾਂ ਡਸਦਾ, ਸੱਪ ਡਸੇ, ਸਰਪ ਡਸੇ, ਸੱਪ ਡਸਦਾ ਕਾਹੂ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਸਬੱਬ ਬਣ ਜੀ ਤੀ। ਦੁਰਜਨ ਪਗ ਪਗ ਦੇਖ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਖੋਟਾ ਦਿਲ ਦਾ ਮਾੜਾ ਆਦਮੀ ਆ, ਭੈੜਾ ਆਦਮੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਗ ਪਗ, ਪੈਰ ਪੈਰ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਹੀ ਦੇਖੇਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਰ ਪੈਰ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਵਾ, ਕਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਾਂ, ਇਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪੱਤ ਖਰਾਬ ਕਰਾਂ, ਕਦੋਂ ਇਹ ਮਰੇ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਆ। ਖੋਟੇ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰ ਪੈਰ 'ਤੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਰਾਹ ਦੇਖ ਗਈਏ ਦੇਖਦਾ ਵਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾੜਾ ਹੀ ਦੇਖੇਗਾ। ਸੱਪ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਵਾ ਖੋਟਾ ਆਦਮੀ। ਅਤੇ ਖੋਟੇ ਆਦਮੀ ਕੌਣ ਕੌਣ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਹਰਾ। ਜਾਂ ਤਰਵਰ ਸੰਸਾਰ ਮੈਂ, ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਇਸ ਹੈ ਤਰਵਰ ਨਾਮ ਰੁੱਖ ਦਾ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਦੋ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਫਲ ਲੱਗੇ ਆ।
हाँ जी, या तरवर संसार में, या कहिए इस संसार मैं कहिए विच। हाँ जी, ये संसार तरवर नाम रुख दा, ये संसार रूपी रुख दे मैं कहिए विच है उत्तम फल दो फल, दो कहिए दो फल उत्तम, उत्तम है बहुत श्रेष्ठ है, बहुत चंगे है। वो केड़े केड़े? साध संग मीठे बचन। हाँ जी, साध संग, एक तां जड़ी साध संगत है, जड़े नेक दिल उपकारी साधु है ना, महात्मा जन श्रेष्ठ महात्मा, इन्हां महात्मा जनां दी जड़ी संग संगत आ, एक ते दूजा मीठे बचन, दूजा मूँह मिठे बोल कढ़ने बोलने, दूसरा मीठे बचन मिठे प्यार वाले बचन बोलने। हाँ जी, या सम अवर न कोई, या कहिए जजे का नाम है जा सम, जिन्ना दे सम कहिए बराबर आवर, होर कोई भी फल नहीं है, और कोई फल वधिया नहीं है। ठीक है, ज़्यादा जिस भी होंदा जिस दे सम समान अवर होर कोई ना कोई भी फल नहीं है। विचार माला च आउंदा ना, सतसंगत निज कल्पतर सकल कामना देत, पढ़िया आपां विचार माला विच भी सतसंगत अपने विच कल्प बरिशदी ने आई है, जो सकल कामना सारिया कामना नूं पूरा कर देंदी है। हाँ जी, अमृत रूपी वचन कह, फिर अमृत रूपी जिहड़े वचन मनुख कह कहंदा तिहूं पाप हर ले, तो उन्हां दे तिन्ने पाप हर लेंदे। सतसंगत भी महान आ ते मिठे वचन भी महान आ। कवि जी का विचार यह आ कि संसार विच आउण दे दो भाव आ, एक तो सतसंगत करनी चाहिए बंदे नूं साधुआं दी, दूसरा मीठे वचन रसीले वचन बोलने चाहिए आ, ते तीजा कोई बंदे दा मकसद ही नहीं है। नहीं तो नानक फिक्के बोलिया तान मन फिक्का होए। उंज मातड़ दी ते बड़ी माड़ी आदत आ, कोई माड़ा जा वैर करे तो उन्होंने बहुत बुरा बोल देईदा, क्योंकि जे कोई अवस्था के मालक नहीं ना बने, जिस करके यह जिहा सुभाव बनिया। वैसे भी हरेक बंदा एक दूजे दे ज्ञानी आ, अपने आप दे ज्ञानी नहीं कहा। हरेक नूं उपदेश करना हरेक बंदे नूं आउंदा, एक दूजे नूं कहने भी निमरता वरतिया करो, पर जो अपने दे बनदी उदों नहीं वरतदा कोई भी होए। सो या तरवरे संसार रूपी बरिश दे विच दो उत्तम फल लगे हुए आ, एक साध संगत भाई करो, एक मिठे वचन बोलो, जा समा वरना कोई, जिन्हां समान होर कोई दूजा फल वधिया नहीं है। दोहरा दुरजन तह भी छाड़ीए, दुरजन जिहड़ा खोटा बंदा वा, हाँ जी, माड़े मनुख दा साथ छड्डना ही लाभदायक आ। यद्यप है गुणवान, यद्यप कहिए भावें ओ गुणा वाला, पढ़िया लिखिया हुनरमंद बड़े गुणा वाला है, फिर भी तो भी दी थां पाड़ भी आ भब्बे बिहारी, कहते तद भी भी दा अर्थ आ भी तद भी खोटे पुरुष दा कहते साथ छड्डिए, छड्ड देना लाभदायक चंगा वा। यद्यप है गुणवान, भावें कि वो गुणवान भी क्यों ना होवे, ਉਹਦੇ गुणा करके ਉਹਦਾ साथ कर लेना, ये भी बड़ी भोलिया। दसो किवें, ज्यों मन भूखण सर्व है, क्योंकि जिवें जिवें जिहड़ा सर्प सापिया
ਸੱਪ ਦੇ ਕੋਲ ਮਣ ਮਣੀ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਅਮੋਲਕ ਰਤਨ ਆ ਕਰਕੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ। ਸੱਪ ਵੀ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਆ, ਮਣੀ ਵੀ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿੱਡੀ ਕੋਈ ਲਾਇਬਦਾਕ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮਣ ਭੂਖਣ ਸਰਪ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਣ ਮਣੀ ਭੂਖਣ ਮਣੀ ਗਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵਾਲਾ ਸੱਪ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਵੇਂ ਮਣੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਸੱਪ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਣੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਆ ਕਾਲਾ ਸੱਪ ਮਣੀ ਵਾਲਾ, ਫਨ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ, ਤਾਂ ਭੀ ਕਾਲ ਸਮਾਨ ਤਦ ਵੀ ਭਾਵ ਤਦ ਵੀ ਜਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਜਾਂ ਤਦ ਵੀ ਉਹ ਕਾਲ ਕਹੀਏ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮਾਨ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਣੀ ਵਾਲਾ ਸੱਪ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਆ। ਸਗੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਣੀ ਵਾਲਾ ਸੱਪ ਉਸ ਮਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਚਾਨਣ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਲੁਭਾਏਮਾਨ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਉਹ ਸੱਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਮਾਂ ਪੈਣ 'ਤੇ ਡੰਗ ਮਾਰਨੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਰਜਨ ਧੌ ਵੀ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਖੋਟੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਛੱਡ ਦਈਏ ਭਾਵੇਂ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ, ਧੋਖਾ ਦਊਗਾ ਹੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਬੀਰ ਮਾਰੀ ਮਾਰੋ ਕੁਸੰਗ ਕੀ, ਕੇਲੇ ਨਿਕਟ ਜੋ ਬੇਰ, ਉਹ ਝੂਲੇ ਉਹ ਚੀਰੀਐ, ਸਾਕਤ ਸੰਗ ਨਾ ਹੇਰ। ਸਾਕਤ ਦਾ ਸੰਗੀ ਨਾ ਹੇਰੋ ਕਹੀਏ। ਦੇਖੋ ਵੇਖ ਲਓ ਵਿਚਾਰਾ ਕੇਲਾ ਝੂਲਦਾ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਫਲ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਦਾ, ਲਾਗੇ ਬੇਰੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਡਿਆਂ ਜਦੋਂ ਝੂਲਦਾ ਪੱਤੇ ਆੜ ਪਾੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬੇਰੀ ਦਾ ਸੰਗ ਉਹ ਝੂਲਾ ਭਾਵ ਕੇਲਾ ਪੇੜ ਝੁੱਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਚੀਰੀ ਹੈ, ਬੇਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਚੀਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੋਟੇ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਲੱਛਣ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜੇ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਮਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੋਹਰਾ ਸਾਸ ਸਿਸ ਚੰਦਨ ਮਾਲਤੀ, ਸਾਸ ਨਾਮ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ, ਸਿਸ ਨਾਮ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਚੰਦਨ ਨਾਮ ਚੰਦਨ ਦਾ ਜੋ ਬਰੇਸ਼ਿਆ, ਮਾਲਤੀ ਨਾਮ ਚਮੇਲੀ ਆ। ਫੂਲ ਸਾਧ ਸੰਗੀਤ, ਵਿਸ਼ਰਾਮਵਾਦ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਫੂਲ ਸਾਧ ਸੰਗੀਤ, ਉਂਝ ਮਾਲਤੀ ਫੁੱਲ ਪਾਠ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਸਮਝਣਾ। ਮਾਲਤੀ ਫੂਲ ਭਾਵ ਮਾਲਤੀ ਨਾਮ ਚਮੇਲੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਆ, ਚਮੇਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚਮੇਲੀ ਦੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਫੁੱਲ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਭਾਵ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਹਾਤਮਾ ਜਨ, ਸਾਧੂ ਲੋਕ, ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ, ਸੰਗੀਤ ਭਾਵ ਰਾਗ ਵਿਦਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ। ਸਸ ਚੰਦਰਮਾ, ਸਿਸ ਬੱਚਾ, ਚੰਦਨ ਚਾਨਣ, ਚੰਦਨ ਮਾਲਤੀ ਦਾ ਫੁੱਲ 4, ਸਾਧ 5ਵਾਂ, ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਰਾਗ ਵਿਦਿਆ ਰਾਗ ਕਾਲਾ 6। ਹਾਂਜੀ, ਚਿਆ ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰ ਮੈਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਉੱਪਰ ਗਣਾਈਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨਾ 6, ਜਾਂ ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰ ਮੈਂ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਗਰ ਨਾਮ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜਗਤ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਮੈਂ ਕਹੀਏ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਖੱਟ ਸਾਰ ਅਤੀਤ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਖੱਟ, ਇਹ ਉਪਰੋਕਤ ਜੋ 6 ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆਪਾਂ, ਚੰਦਰਮਾ ਬੱਚਾ ਚੰਦਨ ਆਦਿ,
ਇਹ 6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰ ਬਹੁਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਆ। ਅਤੀਤ ਕਹੀਏ ਅਤਿਸ਼ੇ ਕਰਕੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੇਅੰਤੀ ਇਹ 6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਆ। ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਠੰਡਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੇਗਾਨਾ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਤੋਤਲੀਆਂ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਆ, ਭੋਲਾਪਣ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ। ਚੰਦਨ ਵੀ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਮਹਾਨ ਲੱਕੜ ਹੈ, ਠੰਡ ਪਾਉਂਦੀ, ਠੰਡਕ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ ਚੰਦਨ। ਤੇ ਚੰਦਨ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ, ਲੱਕੜ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚਾ ਵੇਖੋ ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਚੰਦਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਪ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਠੰਡਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਠੰਡਾ ਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਮਾਲਤੀ ਫੁੱਲ, ਚਮੇਲੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਲੁਭਾਉਂਦੇ, ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਚਿੱਟੇ ਚਿੱਟੇ ਬੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ, ਮਨ ਤਨ ਦੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖੋਜ ਸੁਣੀਏ ਸੋਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਨ ਤਰਿਓ ਨਾ ਕੋਈ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੀਤ ਵੀ ਰਾਗ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਛਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਮੰਨਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਹਾਨ ਆ ਅਤਿਸ਼ੈ ਕਰਕੇ। ਦੋਹਰਾ ਸੇਜਹੀਨ ਬਿਨ ਸੁੰਦਰੀ, ਸੇਜਹੀਨ ਸੇਜਾਹੀਣ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਸੇਜਾ ਨਾਮ ਸੌਣ ਵਾਲਾ ਮੰਜਾ ਬਿਸਤਰਾ, ਬਿਨ ਸੁੰਦਰੀ, ਸੁੰਦਰੀ ਨਾਮ ਇਸਤਰੀ ਦਾ, ਜਨਾਨੀ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੇਵਿਚਾਰ ਤੇ ਕਮਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਲੈਣਾ ਘਰ ਵਾਲੀ। ਵੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਜਨਾਨੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਤੀ ਆ ਇਕੱਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜਨਾਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੇਜਾ ਨਾ ਬਿਸਤਰਾ ਵਾ, ਉਹ ਹੀਣਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ, ਨਿੰਦਿਤ ਭੈੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ, ਭੈੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਨਾਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਬਿਸਤਰਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੇਜਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਸੇਜਹੀਣ, ਸੇਜਾ ਬਿਨਾਂ ਸੁੰਦਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀਣੀ ਆ, ਭੈੜੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਏਡੀ ਸੇਜਾ ਇਕੱਲਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਘ੍ਰਿਤ ਬਿਨ ਭੋਜਨਹੀਨ, ਕਿ ਘ੍ਰਿਤ ਬਿਨ ਘਿਓ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭੋਜਨ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਗ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਸਭ ਹੀਣੇ ਬੇਸਵਾਦੇ ਲੱਗਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਕੰਮੇ ਜੇ ਲੱਗਦਾ। ਭੋਜਨ ਘਿਓ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਕੰਮਾ ਲੱਗਦਾ। ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਆ ਬੜੀ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ। ਅਸਵਾਰੀ ਬਿਨ ਹੀਨ ਨਰ, ਫਿਰ ਅਸਵਾਰੀ, ਆਪਣੀ ਸਵਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਆ, ਹਾਥੀ ਆ, ਬੱਗੀ ਆ, ਰੇਹੜੀ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ ਗਏ। ਆਪਣੀ ਸਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਨਰ ਆਦਮੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੀਣਾ ਭੈੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ, ਨਿਕੰਮਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ। ਆਪਣੀ ਸਵਾਰੀ ਘੋੜਾ ਹਾਥੀ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੀਣ ਨਿਕੰਮਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੀਨੋਂ ਕਰਤ ਅਧੀਨ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ? ਜਿਵੇਂ ਜਨਾਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿਸਤਰਾ, ਘਿਓ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ, ਅਸਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ, ਇਹ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਤੀਨੋਂ ਕਰਤਾ ਅਧੀਨ ਪਰਾਏ ਵਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਆ। ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਇਆ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਹਿਸਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ। ਜੇਕਰ ਸਭ ਸਮਾਨ ਪਦਾਰਥ ਸੇਜਾ ਆਦਿਕ ਘਰ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਤੇ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੋਣ, ਹਾਂਜੀ,
ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋਵੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਵਸਤਾਂ ਫਿਰ ਘ੍ਰਿਤ ਬਿਨ ਭੋਜਨਹੀਨ, ਵੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਆਦਿ ਹੋਵੇ ਸਭ ਕੁਝ, ਇਹ 'ਚ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਨੇ ਲੱਗਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਘਿਓ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਸੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਸਵਾਰੀ ਉਦੋਂ ਘੋੜੇ ਹਾਥੀਆਂ ਸੀ, ਰੱਥ ਬੱਗੀਆਂ। ਸਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਡੇ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਢਾ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਵਿਚਾਰਾ। ਕਿੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਆ ਜੇ ਸਾਹ ਦਵਾ ਦੇ, ਥਾਂ ਆ ਜੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਵਾਂ। ਇਹ ਜੇ ਭਲੇ ਤਿੰਨੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸੰਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਾਇਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਗ੍ਰਹਿਸਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਮਾਇਆਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਤਿਆਗੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸਾਧੂ ਵੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਭੋਜਨ ਸਾਦਾ ਸੂਦਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੰਗੀ ਤੁੰਗੀ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਗ੍ਰਹਿਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੀ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਕੱਖ ਵੀ ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਗਏ ਆ। ਮਹਾਤਮਾ ਲੋਕ ਇਹ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਆ। ਚਾਣਕੇ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਜਸੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿਸਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਇਆਧਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੋਹਰਾ ਜਿਹਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਦੋਹਰਾ ਸੰਪਤ ਮੈਂ ਹਰਖਤ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਬਣਦਾ। ਸੰਪਤ ਕਹੀਦਾ ਵਾ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ। ਧਨ ਦੌਲਤ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਆਦਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਆ। ਸੰਪਤੀ ਆ ਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਆ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਕੀ ਆ। ਹਾਂ, ਸੰਪਤ ਮੈਂ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ। ਧਨ ਦੌਲਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ, ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਪਤ ਮੈਂ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਲਓ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਆ ਵੀ ਸੰਪਤ ਮੈਂ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਸੰਪਤ, ਧਨ ਦੌਲਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਰਕਤ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਪਤ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਖਾਦ, ਅਤੇ ਬਿਪਤਾ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈ ਜੇ, ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਆ ਜੇ। ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਵੇਲੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਜੋ ਵਿਖਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਪਤ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਖਾਦ, ਬਿਪਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਝਗੜਾ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਿਖਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਝਗੜਾ ਕਲੇਸ਼। ਦੂਜਾ ਐਵੇਂ ਵੀ ਬਿਪਤਾ ਪੈ ਜੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਪਤਾ ਪੈਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਖਾਦ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਖਾਦ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਦਿਲ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਸਗੋਂ ਭੀਰ ਪਰੈ ਧੀਰਜ ਧਰੈ, ਅਤੇ ਬਿਪਤਾ ਪੈ ਜੇ, ਭੀੜ ਪੈ ਜੇ, ਕਸ਼ਟ ਪੈ ਜੇ, ਪਰੈ ਕਹੀਏ ਇਹ ਕਸ਼ਟ ਪਰੈ ਪੈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਧੀਰਜ ਧਰੈ, ਸਗੋਂ ਧੀਰਜ ਦਾ ਰੱਖਦਾ, ਧੀਰਜ ਧਰੈ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਦਾ, ਐਂ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਵਹ ਸਤਿਪੁਰਖ ਆਜ਼ਾਦ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਹਾ। ਇਹ ਪਾਠ ਸ਼ੁੱਧ ਆ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਾਹ ਹਾਹੇ ਸਿਆਰੀ ਲਿਖਿਆ। ਆਚਾਰਨ ਉਹੀ ਬਣਨਾ, ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਗਈ ਘਟ ਗਈ ਉਹ ਫਰਕ ਪੈਣਾ। ਆਚਾਰਨ ਉਹੀ ਆ। ਵਾਹ ਹਾਏ ਸਾਰੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਹਾਏ ਸਾਰੀ ਵਹਿ, ਅਤੇ ਵਾਹ ਹਾਹਾ ਮੁਕਤੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਵਹਿ ਕਹੀਏ। ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਸਤ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਕਤ ਜਾਣੋ, ਆਜ਼ਾਦ ਜਾਣੋ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪੁਰਖ ਸੱਤ ਆ, ਸੱਚਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਆ, ਮੁਕਤ ਆ।
ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਵੀ ਸੰਪਤ ਮੈਂ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਰਕਤ ਕਰੀਏ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤਾ ਵੇਖ ਕੇ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬਿਪਤਾ ਨਾ ਕਰੇ ਬਖਾਤ। ਬਿਪਤਾ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਵੇਲੇ ਬੁਖਾਰ ਝਗੜਾ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਭੀਰ ਪਰੈ ਫਿਰ ਭੀਰ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈ ਜੇ, ਕਸ਼ਟ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਧੀਰਜ ਰੱਖਦਾ। ਵੈ ਸਤਿਪੁਰਖ ਆਜ਼ਾਦ, ਉਹ ਭਾਈ ਸਤਿਪੁਰਖ ਆ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਕਤ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਆਉਂਦਾ, ਸੰਪੈ ਦੇਖਣਾ ਹਰ ਕੀਆ, ਬਿਪਤ ਦੇਖ ਨਾ ਰੋਏ। ਜੋ ਸੰਪੈ ਤਿਉ ਬਿਪਤ ਹੈ, ਬਿਧਨੇ ਰਚਿਆ ਸੋ ਹੋਏ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ੇ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਕੇ ਰੋਈਏ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸੰਪੈ ਤਿਉ ਬਿਪਤ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਜਿਵੇਂ ਸੰਪਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ, ਤਿਵੇਂ ਬਿਪਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਧ ਨੇ ਰਚਿਆ ਸੋ ਹੋਏ, ਜੋ ਬਰੇਦ ਫਲ ਵਰਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰਚਿਆ ਸੋ ਹੋਏ ਉਹੀ ਹੋਣਾ। ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ ਕਾਹਨੂੰ, ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਤਿਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਐਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ। ਸਪੈ ਸੰਦ ਦੋਹਰਾ, ਉੱਚੇ ਬੋਲਣ ਹਾਰ ਕੋ। ਹੇ ਭਾਈ, ਉੱਚਾ ਭਾਵ ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਅਤੇ ਕੌੜਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕੋ ਕਹੀਏ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਮਾਨਤ ਆਹੇ। ਸਭ ਲੋਕ ਮੂਰਖ ਬੇਸਮਝ ਮਾਨਤ ਮੰਨਦੇ ਆਹੇ ਕਹੀਏ ਹੈ ਜਾਂ ਹਨ। ਉੱਚੇ ਬੋਲਣ ਹਾਰ ਕੋ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਕੌੜਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ। ਉੱਚੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉੱਚਾ ਬੋਲਣਾ। ਤੇ ਉੱਚਾ ਕੌਣ ਬੋਲੂਗਾ? ਹੰਕਾਰੀ, ਹੰਕਾਰ ਭਰੇ ਬੋਲ ਮੂੰਹ ਕੱਢਣੇ, ਉੱਚੇ ਇਹ ਬੋਲਣਾ ਇੱਥੇ ਅਰਥ। ਜਾਂ ਖੋਟੇ ਤੇ ਕੌੜੇ ਬਚਨ ਬੋਲਣੇ, ਕੌੜੇ ਫਿੱਕੇ ਮਾੜੇ ਹੰਕਾਰੀ। ਬੋਲਣ ਹਾਰ ਕਹੀਏ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਕੋ ਦਾ ਅਰਥ ਨੂੰ ਕੌੜੇ ਉੱਚੇ ਬੋਲਣੇ, ਹੰਕਾਰ ਭਰੇ ਮੂੰਹ ਕੱਢਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਬੋਲਣ ਹਾਰ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਫਿੱਕੇ ਜੇ ਬਚਨ ਮੂੰਹ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਉੱਚੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਮੂੰਹ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਉੱਚੇ ਦਾ ਅਰਥ ਲਾਉਣਾ ਵਾ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਭਰੇ ਤੇ ਫਿੱਕੇ ਕੌੜੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣ ਹਾਰ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਬਚਨ, ਉਸ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕੋ ਦਾ ਅਰਥ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਮਾਨਤ ਆਹੇ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬੇਸਮਝ ਅਕਲਹੀਣਾ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੂਰਖ ਆ, ਬੇਸਮਝ ਆ, ਅਕਲ ਦਾ ਅੰਨਾ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣ ਡਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਰੇ ਤੇ ਫਿੱਕੇ ਕੌੜੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਬੋਲਣ ਡਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਈਏ, ਜਿੰਨਾ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਉੱਚੇ ਬੋਲਣ ਹਾਰ ਕੋ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚੀ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੂਰਖ ਮੰਨਦਾ ਇਹ, ਉਹਨੂੰ ਮੂਰਖ ਮੰਨਦੇ ਲੋਕ। ਹੈ ਦਾ ਅਰਥ ਹਨ ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਵੀ, ਮੂਰਖ ਮੰਨਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਮੂਰਖ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਪੰਡਿਤ ਜਨ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਕਹੀਏ ਵਿਦਵਾਨ। ਜਨ ਦਾ ਅਰਥ ਪੁਰਖ, ਵਿਦਵਾਨ ਜਨ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਖ। ਤੇ ਕਹੀਏ ਉਸ ਮੂਰਖ ਉੱਚੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਚਨ ਨਾ ਪਾਖਤ ਤਾਹੇ। ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਖਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨਾਲ ਬਚਨ ਪਾਖਤ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਹੇ ਕਹੀਏ ਤਾਹੇ, ਉਸ ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਨਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਪਾਖਤ ਕਰਦੇ, ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ, ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੂਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੰਤਨ ਸਿਉ ਬੋਲੇ ਉਪਕਾਰੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਪਕਾਰੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਅੱਗੋਂ। ਮੂਰਖ ਸਿਉ ਬੋਲੇ ਝੱਖ ਮਾਰੀ, ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਝੱਖ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ। ਝੱਖ ਮਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਸ ਮੂਰਖਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲਤ ਬੋਲ ਬੜਿਆ ਬੇਕਾਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ,
ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਮਿਲਦਿਆ ਕੋਈ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੋ, ਮੂਰਖਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਡਤ ਜਨ ਮੂਰਖਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਬਚਨ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਛੋਟੇ ਬਚਨ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੂਰਖ ਮੰਨਦੇ। ਵਿਦਵਾਨ ਸਮਝਦਾਰ ਸਭੈ ਛੰਦ ਸੁਖ ਮਾਹੇ ਭੈ ਦੁਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੁਖ ਮਾਹੇ, ਸੁਖ ਵਿੱਚ ਭੈ ਕਾਹਦਾ ਵਾ? ਦੁੱਖ ਦਾ। ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਹਰਖ ਕੇ ਮਾਹੇ ਸੋਗ ਭੈ, ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੈ ਸਮਝੀ ਜਾਣਾ। ਹਰਖ ਕੇ ਮਾਹੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭੈ ਕਾਹਦਾ, ਡਰ ਕਾਹਦਾ? ਸੋਗ ਗਮ ਦਾ, ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗਮ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਸਾਬ ਬਿਤ ਮਾਹੇ ਭੈ ਰਾਜ ਕੋ। ਬਿਤ ਕਹੀਏ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਬਹੁਤਾ ਹੋਣਾ। ਬਿਤ ਨਾਮ ਧਨ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਵਿੱਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਵਿੱਤ ਵੀ ਕਈ ਥਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਵਿੱਤ ਬੱਬੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ। ਬਿਤ ਮਾਹੇ, ਮਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਆ। ਧਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਦਾ, ਚੋਰਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਠੱਗਾਂ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਬਿਤ ਮਾਹੇ ਭੈ ਰਾਜ, ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਦਾ ਭੈ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਖੋਹ ਨਾ ਲਵੇ, ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਲੂ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਨ ਲੈ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਭੋਗ ਕਹਿ ਮਾਹੇ ਰੋਗ ਸ਼ੈ, ਭੋਗ ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗ, ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਭੋਗ ਕਹਿ ਮਾਹੇ, ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਕੀ ਪਾਠ ਕਰਨਾ? ਭੋਗ ਕੀ ਕਕੇ ਲਾਉ, ਭੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਗਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਰੋਗਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹੀਏ ਨਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗਣਗੇ, ਰੋਗਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਸ ਹੋਊਗਾ। ਨਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਨਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਭੋਗ ਨਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਮਿੱਠਾ ਮੁੱਠਾ ਬਹੁਤਾ ਖਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਭੋਗ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਨਾ। ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰੋਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਮਿੱਠਾ ਕੌੜਾ ਦੋਵੇਂ ਰੋਗ। ਫਿਰ ਰੋਗ ਲੱਗਣੇ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾ, ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਜੇ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਜੈਤ ਮਾਹੇ ਭੈ ਸਤਰ, ਜੈਤ ਨਾਮ ਜਿੱਤ ਦਾ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਵੈਰੀ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਖੌਫ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੈਤ ਮਾਹੇ, ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਤਰ, ਸਤਰ ਨਾਮ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਭੈ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿੱਤ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਤਰੂ ਦਾ ਡਰ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਾਰੂਗਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਤੇ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਆਏ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਊਗਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਆ। ਜੇ ਅਜਾਤਮਾ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਤਰ, ਉਹ ਵੈਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਭੈ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਦੇਹ ਮੈਂ ਭੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੋ ਹੈ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੇਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਜੰਮ ਪਿਆ ਆਪਾਂ। ਜੰਮਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੇਹ ਮੈਂ ਭਾਵ ਆਪਾਂ ਜੰਮੇ ਆ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਡਰ ਕਾਹਦਾ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੋ, ਮੌਤ ਦਾ। ਕੋ ਦਾ ਅਰਥ ਦਾ, ਮੌਤ ਦਾ ਹੀ ਭੈ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਛਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ।
ਅੱਜ ਨਾ ਮਰ ਜਾਈਏ, ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਮਰ ਜਾਈਏ। ਦੇਹ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਦ ਅਰਥ ਦਾ ਵਿਦਿਆ ਮੈਂ ਭੈਵਾਦ, ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਮੈਂ ਕਹੀਏ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਝਗੜੇ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਜੇ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਝਗੜਿਆਂ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਆ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਡਰ ਬਣ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਹਦਾ ਕੌਣ ਤਕੜਾ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਆ, ਭੈ ਦਾ ਡਰ ਪੱਕਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਵਾਨ ਜੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਖੋਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਭੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝਗੜੇ ਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ, ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਚਰਚਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਚਰਚਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹ ਚਰਚਾ ਹੀ ਫਿਰ ਵਰਤੰਡਾਵਾਦ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੂਪ ਭੈ ਨਾਰੀ ਕੋ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਰੀ ਨੂੰ ਰੂਪ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰਕ ਸੁੰਦਰਤਾ ਆ, ਉਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰਾਈ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਰੂਪ ਭੈ ਨਾਰੀ ਕੋ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਨਾਰੀ ਕੋ, ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਭਾਵ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਸ਼ਈ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਧਨ ਜੋਬਨ ਦੋਇ ਵੈਰੀ ਹੋਏ, ਜਿਨੀ ਰੱਖੇ ਰੰਗ ਲਾਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਧਨ ਤੇ ਜੋਬਨ ਵੈਰੀ ਆ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅਤੇ ਨਾਰੀ ਨੂੰ ਰੂਪ ਦਾ ਇਹ ਭੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਦਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਰਾਹ ਬਰਾਤੇ ਲੋਕ ਟਿੱਚਰਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਰੂਪ ਵੇਖ ਕੇ ਕਾਮੀ ਵਿਸ਼ਈ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਸੁੰਦਰ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਗਲੀ 'ਚ, ਮੁਹੱਲੇ 'ਚੋਂ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬੜਾ ਸੰਕੋਚ ਕਰਕੇ ਲੰਘਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ। ਰੂਪ ਹੈ ਕਾਮ ਹੈ ਦੋਸਤੀ, ਰੂਪ ਦੀ ਕਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤੀ। ਕਾਮੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ, ਰੂਪ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਭੈ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਰੀ ਨੂੰ ਰੂਪ ਦਾ ਭੈ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਪਸੋ ਭੈ ਹੈ ਇੰਦਰੀਅਨ ਕੋ, ਅਤੇ ਤਾਪ ਸੋਂ ਦਾ ਅਰਥ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ, ਸੋਂ ਦਾ ਅਰਥ ਨਾਲ। ਤਪ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨਾ, 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ, 5 ਕਰਮ ਇੰਦਰੀ, ਇਹ ਕਰਮ ਇੰਦਰ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਫਿਸਲ ਨਾ ਜਾਣ। ਤਪ ਕਰਦਿਆਂ ਤਪ ਨਾਲ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੈ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਕਿ ਤਪ ਨਾਲ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੈ ਵਾ। ਤਪ ਨਾਲ ਇੰਦਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਕੋਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਦਰਥ ਲਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਰਥ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ। ਤਾਪਸੋਂ ਭੈ ਹੈ ਇੰਦਰੀਆਂ ਕੋ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋ ਦਾ ਅਰਥ ਦਾ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਦੂਜੇ ਅਰਥ 'ਚ ਵੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੈ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤਾਪਸੋਂ, ਹਾਂਜੀ, ਤਪ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਕਾਇਮ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਫਿਸਲ ਨਾ ਜਾਣ। ਭਾਵ ਤਪ ਕਰਨ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤਪ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਇਹ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨਾ ਚੰਚਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਿਤੇ ਚੰਚਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਤਪ ਤੁਪਜਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਪ ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮਨ ਅਤੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਵੱਸ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜੇ ਤਪ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤਪ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਵੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਵੱਸ ਨਾ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤਪ ਨੂੰ ਹਾਨੀ, ਤਪ ਨੂੰ ਭੈ ਬਣਿਆ, ਤਪ ਨੂੰ ਭੈ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? 5 ਕਰਮ ਇੰਦਰ, 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ। ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਅੱਖਾਂ, ਨੱਕ, ਰਸਨਾ, ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਕੰਨ। ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮੂੰਹ।
ਗੁਦਾ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਜਿਆਦੀ ਲੈਟਰਿਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਪਸਥ ਲਿੰਗ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਜਿਆਦੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਤਪ ਨਾਲ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਪ ਨੂੰ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਤਪ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤਪ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਚਿਰ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਟੇਢੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਜੋ ਮਨ ਵਸ ਕਰਨੀ ਸਭ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਅਤੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਭੈ ਛਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੋ ਦਾ ਅਰਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਕਹੀਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਵਸ, ਮਨ ਅਤੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਾਂਜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਸਭ ਹੈ ਮਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰਨ ਲਈ ਭੈ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਤਪ ਸੋ ਭੈ, ਤਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤਪ ਨੂੰ ਭੈ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ। ਜੋ ਮਨ ਵਸ ਕਰਨੀ ਸਭ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਭ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਉਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਵਾ ਹੈਂ, ਜੋ ਮਨ ਵਸ ਕਰਨੀ ਸਭ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਮਨ ਵਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਅਤੇ ਸਭ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਯਹ ਸਦਾ ਏਕ ਕੋ ਏਕ ਭੈ, ਯਹ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਦਾ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਏਕ ਕੋ ਏਕ ਭੈ, ਏਕ ਕੋ ਇੱਕ ਨੂੰ ਏਕ ਕਹੀਏ ਇੱਕ ਦਾ ਭੈ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਯਹ ਸਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾ ਭੈ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਗਿਆਨ ਰਾਏ ਸਭ ਤੇ ਭੈ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਰਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਨਾ ਭਾਵ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਆ ਉਹ ਹੀ ਸਭ ਦੇ ਅਭੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਭੈ, ਨਿਰਖੌਫ ਹੈ, ਨਿਡਰ ਹੈ, ਭੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਰਾਹੀ, ਗਿਆਨ ਨਾਮ ਦਾ ਆਤਮ ਗਿਆਨ, ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਰਾਏ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਅਤੇ ਸਭ ਤੇ ਅਭੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਹੀ ਅਭੈ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗਿਆਨ ਰਾਏ, ਜੋ ਗਿਆਨ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਰਾਏ ਰਾਜਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਭੈ ਬੰਦਾ ਅਭੈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਰਖੌਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਰਾਏ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਰਾਏ ਕਹੀਏ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੇ ਭੈ, ਸਾਰੇ ਬੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਭੈ ਨਿਡਰ ਨਿਰਖੌਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਛੰਦ ਬੀਣਾ ਬਾਣੀ ਮਨੋਰਥ ਏਕ, ਹੈ ਭਾਈ ਬੀਣਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਬੀਣਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਜ਼ ਆ। ਬੀਣਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਬੀਣਾ ਸਾਜ਼, ਬੀਣਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਬੀਣਾ ਜੋਗੀ। ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਕੇ ਬੋਲੀ, ਹਰੇਕ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲੀ ਬੋਲੀ, ਹਾਂਜੀ ਆਵਾਜ਼। ਮਨੋਰਥ ਏਕ,
ਤੇ ਮਨੋਰਥ ਕਹੀਏ ਸੰਕਲਪ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ। ਚੰਦਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਚੰਦ ਵਿਵੇਕ, ਫਿਰ ਚੰਦਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅਤੇ ਚੰਦ ਕਹੀਏ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਵਿਵੇਕ ਵਿੱਚ ਵਿਵੇਕ ਕਹੀਏ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੀਤਲ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਚੰਦਨ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਵੇਕ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਸੀਤਲ। ਹਾਂਜੀ। ਵੀਣਾ ਬਾਣੀ ਵੀਣਾ ਸਾਜ ਹਰੇਕ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲੀ ਬੋਲੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਮਨੋਰਥ ਏਕ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੰਕਲਪ ਆ ਵੀ ਵੀਣਾ ਵੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਬਾਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਵੀਣਾ ਬਾਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਣਾ ਸਾਜ਼ ਆ ਨਾ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੀਣਾ ਤੂੰਬੇ ਪੋਲੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਡੰਡੀ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਡੰਡੀ ਉੱਪਰ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਭੇਦ ਕਰ ਲਈ ਸੁੰਦਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ 6 ਭੇਦ ਲਿਖੇ ਆ। ਨਕਲੀ, ਤਰਤੰਤੀ, ਰਾਜਧਾਨੀ, ਵਪੰਚੀ, ਸਾਰਵਰੀ, ਪਰਵਾਦਨੀ। ਵੀਣਾ ਦੇ 3 ਤਾਰ ਲੋਹੇ ਤੇ 4 ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਡੰਡੀ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤੂੰਬੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਵੀ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਨਾਰਦ ਅਤੇ ਸਰਸਵਤੀ ਦੇ ਵਰਤਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਵੀਣਾ ਸਾਜ਼ ਬਾਰੇ। ਵੀਣਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੀਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵੀਣਾ ਉਹ ਨਾਰਦ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਰਮਾਇਣ ਜੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਵੀਣਾ ਸਾਜ਼ ਆ। ਵੀਣਾ ਵੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਆ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਆ। ਮਨੋਰਥ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸੰਕਲਪ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਠ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਮਨਮਥ, ਇਕੱਠਾ ਪਾਠ ਮਨ ਮਮਾ ਨੰਨਾ ਮਮਾ ਤਥਾ ਮਨਮਥ। ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕਾਮ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੱਖ ਪਾਠ ਕੀ ਮਨਮਥ ਕਰਨਾ, ਮਨੋਰਥ ਪਾਠ ਦੂਜਾ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਡਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਕੀਤਾ ਅਰਥ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਆਊਗਾ ਚੰਦਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਚੰਦ ਵਿਵੇਕ, ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੀ ਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਰਨ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਵੀਣਾ ਬਾਣੀ ਮਨਮਥ ਏਕ, ਵੀ ਵੀਣਾ ਸਾਜ਼ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰੇਕ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲੀ ਬੋਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਮਨਮਥ ਕਹੀਏ ਕਾਮ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਸਭ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਣਾ ਵੀ ਚੰਚਲ ਹੁੰਦੀ ਕਰਦੀ ਆ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਜੀ ਕਰਕੇ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਚੰਚਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਮਥ ਕੰਮ ਵੀ ਚੰਚਲ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਇੱਕ ਸੁਮੇਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਚੰਦਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਚੰਦ ਵਿਵੇਕ, ਹੁਣ ਚੰਦਨ ਵੀ ਠੰਡਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਠੰਡਾ ਹੀ ਆ, ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆ ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਚੰਦ ਵਿਵੇਕ, ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਠੰਡਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੀ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇੱਕ ਹੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੰਡਕ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਚੰਦਨ ਵੀ ਠੰਡਕ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਸਰੀਰਕ ਠੰਡਕ, ਬਾਹਰੀ ਠੰਡਕ। ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਵੀ ਠੰਡਕ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਕਹੀਏ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਆ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਆ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਿਦਵਾਨ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਆਤਮ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਠੰਡਕ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚੰਦਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਵਿਵੇਕ ਹੀ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਆ। ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਠੰਡਕ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰੀ ਅੰਦਰੀ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਅਸਵ ਖੜਗ ਖੇਤਰੀ, ਅਸਵ ਨਾਮ ਘੋੜੇ ਦਾ, ਖੜਗ ਨਾਮ ਤਲਵਾਰ ਦਾ, ਖੰਡੇ ਦਾ, ਖੇਤਰੀ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਖੱਤਰੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਜਾਤ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਤ ਦੇ ਹੀ ਹੈ।
ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੈਰੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੇ। ਖੜਗ ਵੀ, ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਨਾਲ ਖੜਗ ਹੋਵੇ, ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਛਤਰੀ ਕਹੀਏ ਛਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਾਤ ਆ। ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਘੋੜਾ ਦੁਲੱਤਾ ਮਾਰਦਾ, ਖੰਡਾ ਕੱਟਣਾ ਕਰਦਾ, ਖੱਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਢਣਾ ਕਰਦਾ, ਮਾਰਪੀਟ ਕਰਨੀ ਕਰਦਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਹੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਆ, ਇੱਕੋ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆ, ਸਮਝ ਲੈਣੇ। ਤਿੰਨੇ ਲੜਾਈ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਹਾਰ ਜਨ ਹਰ ਬਾਤ, ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ। ਹਾਂਜੀ ਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਭਾਵ ਗਿਆਨਵਾਨ। ਗਿਆਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮਝ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਰਥ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਗਿਆਨੀ ਕਹੀਏ ਜਿਹਨੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਉਹ ਗਿਆਨੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਗਿਆਨ ਉਹਦੇ ਗਿਆਨ ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਗਿਆਨ, ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਗਿਆਨੀ। ਇੱਥੇ ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਹਰ ਜਨ, ਅਤੇ ਹਰ ਜਨ ਕਹੀਏ ਹਰੀ ਦਾ ਜਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੇਵਕ, ਸਾਧੂ, ਹਰ ਬਾਤ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬਾਤ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਹਰ ਜਨ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਹਰੀ ਜਨ ਹੁੰਦਾ ਸੰਤ, ਹਰ ਜਨ ਦੋ ਇੱਕ ਹੈ, ਬੇਵਿਚਾਰ ਕੁਛ ਨਾ। ਹਰੀ ਜਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੇਵਕ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਗਤ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੰਤ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਨ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਗਿਆਨੀ ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਹਰ ਜਨ, ਸਾਧੂ, ਭਗਤ, ਹਰ ਬਾਤ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਗੱਲ ਆ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਦਿ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ ਆਤਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਆਤਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਊ। ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਸਰੂਪ ਦੀ ਲਖਤਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਸ਼ਸਤਰ ਸਕਲ ਵਿਚਾਰ ਕੈ, ਹੈ ਭਾਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸਕਲ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਕਲ ਵਿਚਾਰ ਕੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਹਾਰੀ ਪਾ ਲੈਣੀ। ਮੱਥ ਕਾਢੇ ਹੋਏ ਹਿਸਾਰ, ਇਹ ਨਾ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੱਥ ਕਈ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਰਿੜਕ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ ਮੰਥਨ ਕਰਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੱਥ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰ ਸਿਧਾਂਤ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ। ਅਖੀਰ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਸਤਿਨਾਮ ਭਜੀਏ ਸਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਾਈ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹਨੂੰ ਸਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਈ ਭਜੀਏ ਸਿਮਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ। ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਕਰੀਏ ਪਰਉਪਕਾਰ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਗਿਆ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਲੋੜਵੰਦ ਆ, ਦੁਖਿਆਰੇ ਲੋਕ ਆ, ਪਰਾਏ ਲੋਕ ਆ, ਨਿਮਾਣੇ ਆ, ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਉਪਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੀਏ, ਮਦਦ ਕਰੀਏ।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੀਏ, ਪਰਾਇਆਂ ਦੇ ਉਪਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਪਰਾਇਆਂ ਉੱਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਜਪੀਏ ਭਾਈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਤ ਵਿਚਾਰਾ, ਬਿਨ ਹਰਿ ਭਜਨ ਨਾਹੀ ਛੁਟਕਾਰਾ। ਸਰਬ ਧਰਮ ਮਹਿ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਆ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਵੀ ਕਰੋ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਹੂੰ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ। ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ, ਹਰਿ ਸੋ ਲੈਣ ਮਿਲਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਨ ਆਮਨ ਕਾਹੈ ਸੌ, ਜਨ ਕੇ ਸੰਗ ਚਿਤ ਆਵੈ ਨਾਉ। ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਆ। ਇਹੋ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰੋ। ਸਤਿਨਾਮ ਭਜੀਏ ਸਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਵੀ ਸੈਨਾਪਤੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਗੱਲ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਸਕਲਾਂ ਨੂੰ, ਸਕਲ ਸ਼ਾਸਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚੂਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਥ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿਰਣੇ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰ ਸਿਧਾਂਤ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਸਤਿਨਾਮ ਭਜੀਏ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਸਦਾ ਕਰੀਏ, ਸਿਮਰੀਏ, ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਭਜੀਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸਿਮਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਭਜਨ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਮੱਥ ਦੇ ਥੱਥੀ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਪਾ ਲੈਣੀ। ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਸਭਾ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਅਖੀਰਲਾ ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਣਾ ਘਰ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਸਭਾ ਮੈਂ, ਭਾਈ ਜੋ ਹੱਕ ਹੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਹੈ ਨਾਸਰੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਰਦੋ ਆਲਮ ਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਜੋ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆ ਨਾ, ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਔਖਦ ਮੁਖ ਦੇਵੈ, ਕਾਟੇ ਜਮ ਕੀ ਫੰਦਾ। ਜੋ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਸਾਈਆਂ ਮਾਥੇ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਸਾਈਆਂ ਮੇਰਾ ਮਾਥੇ ਛਤਰ ਧਰੈ। ਜਾਗੀ ਸ਼ੋਧ ਜਗਤ ਕੋ ਲਾਗੇ, ਤਾ ਭਰ ਤੂੰ ਹੀ ਢਰ ਹੈ। ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਰਲੋਕੀ ਨਾਥ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਪੁੱਟੀ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ, ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ, ਲੇਖਕ ਪਰਮ ਸੁਜਾਨ, ਲੇਖਕ ਲਿਖਾਰੀ ਕਵੀ ਪਰਮ ਬਹੁਤ ਸੁਜਾਨ ਸੁਗੜ ਸਿਆਣਾ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਲੇਖਕ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ? ਜਿਹਨੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਚੋਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ, ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੋ ਲੇਖਕ ਹੈ ਨਾ, ਲਿਖਾਰੀ, ਬੜਾ ਹੀ ਪਰਮ ਬਹੁਤ ਸੁਜਾਨ ਸੁਗੜ ਸੁਜਾਨ ਸਿਆਣਾ ਵਾ। ਝਾਣਾ ਕਾ ਭਾਖਾ ਕੀਓ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਚਾਣਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਸੀ, ਚਾਣਾਕਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਖਾ ਕੀਓ, ਆਮ ਭਾਖਾ, ਆਮ ਬੋਲੀ, ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀਓ ਕੀਤਾ। ਕਾਵਸਨ ਸੈਨਾਪਤ ਨਾਮ, ਭਾਈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਕਾਵ ਕਵੀ ਸੈਨਾਪਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਸੈਣ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ। 52 ਕਵੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਵੀ ਸੀ ਭਾਈ ਸੈਨਾਪਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਾਣਕੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਭਾਖਾ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੱਥਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕਵੀ ਸੈਨਾਪਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ, ਲਿਖਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇੱਦਾਂ ਇਸ ਪੱਖ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਭਾ ਸੀ, ਕਵੀਆਂ ਦੀ, ਲੇਖਕ ਦਰਬਾਰ ਸੀ, ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਲੇਖਕ ਸਨ, ਪਾਵਲ ਲਿਖਾਰੀ ਸਨ, ਪਰਮ ਸੁਜਾਨ ਸੁਗੜ ਸੁਜਾਨ ਬੜੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਝਾਣਾਕਾ
ਨਾਮੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀਓ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕਵੀ ਸੈਨਾਪਤੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਵੀ ਸੈਨਾਪਤੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਉਲਥਾ ਕੀਤਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਏਤ ਸ੍ਰੀ ਚਾਣਕੈ ਰਾਜਨੀਤ ਨਾਮ ਖੋੜ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਚਾਣਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਮੇ ਜੋ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਖੋੜ ਸਮੂਹ ਕਹੀਏ। ਖੋੜ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ 6 ਦਾ ਤੇ ਖੋੜ ਸਮੂਹ ਨਾਮ 16 ਦਾ। 16ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਇ ਆ ਇਤੀ ਕਹੀਏ, ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਣਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਮੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ 16 ਅਧਿਆਇ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਯੋਗ ਆ। ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆਏ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਤੜ ਹੋਣਾ ਨੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਜਥਾ ਭਿੰਡਰਾ ਮਹਿਤਾ ਵਿਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਮਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਕਾਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਵੇ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੌਖਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਈ ਸੁਣੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ, ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ। ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੜੇ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੁਣ ਤਾਈ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। 3 ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਮਾਲਾ ਤੇ ਭਾਵ ਰਸਾਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਚਾਣਕਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗ੍ਰੰਥ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਉੱਦਾਂ ਬਖਸ਼ਣਗੇ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਚਾਣਕਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਅੱਜ ਜੋ ਕੋਈ ਜਣਾ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਅੱਜ 26-27 ਜਣਾ ਜਿਹਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਸਭਾ ਮੈਂ, ਲੇਖਕ ਪਰਮ ਸੁਜਾਨ। ਚਾਣਕਾ ਭਾਖਾ ਕੀਓ, ਕਾਵ ਸੈਨਾਪਤ ਨਾਮ। ਏਤ ਸ੍ਰੀ ਚਾਣਕੈ ਰਾਜਨੀਤ ਨਾਮ ਖੋੜ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।